नमस्कार मित्रों, हूँ हार्दिक कल्पदेव पंड्या, भारत पहलो दिव्यांग माइंड ट्रेनर। गिफ्टेड पेरेंटिंग नामनी एक इंटरव्यू सीरीज लईने आवी रह्यो छुं टूंक ज समयमां। अने ए इंटरव्यू सीरीज छे के ज्यां आपणे मुलाकात करीशुं दिव्यांगजनोनी अने एवा माता पितानी अने एवा माता पितानी के जेमने दिव्यांग बाळको छे अने तेमना जीवन संघर्ष विषे तेमनी साथे वातचीत करीशुं अने ए जीवन संघर्षमांथी ए आपणने आपणा समाजने शुं संदेश आपवा मांगे छे अने शुं प्रेरणा आपणे लई शकीए ए विषे वातचीत ए इंटरव्यू सीरीजनी अंदर अलग अलग मेहमानों साथे आपणे करवाना छीए। त्यारे मने एक एवो विचार आवे के हूँ पण एक दिव्यांग व्यक्ति छुं अने मारा माता पिताए मने एक सर्वोत्तम उछेर आप्यो छे। आजे दिव्यांग होवा छतां एक सेलिब्रिटी लाइफ तरफ हूँ आगळ वधी रह्यो छुं। भारतना पहला दिव्यांग माइंड ट्रेनर तरीके मने ओळख मळी छे अने दिव्यांग एटले मात्र मदद मांगनार ए जे भ्रमणा छे एने बदलीने मने मारा माता पिताए लोकोने मदद करवा लायक बनाव्यो छे। तो पछी सौथी पहलू इंटरव्यू तो मारा माता पितानुं ज होय केम साची वात। अने एटले ज आजे आपणे वात करवा जई रह्या छे मारा पिताजी श्री देवेंद्र रामकृष्ण पंड्या साथे मारा माताजी मारा मम्मी स्व कल्पनाबेन देवेंद्र पंड्या आजे आपणी वच्चे हाजर नथी, परंतु एमनी बिन हयातीमां पण माता अने पिता बंनेनी फरज बजावीने मारा पप्पाए मने आजे उछेर आप्यो छे, सर्वोत्तम उछेर आप्यो छे। तो ए संघर्षपूर्ण जीवननी आपणे वातचीत मारा पिताजी साथे करीशुं। मारा पिताजीनो एक टूंको परिचय आपूं तो तेओ प्राइवेट कंपनी में जॉब करता, डीजीएम अकाउंट्स एंड फाइनांस डिपार्टमेंट में डीजीएम तरीके तेमणे फरज बजावीने निवृत्ति मेळवी। त्यार पछी छेल्ला 3 वर्षथी फाइनान्शियल कोच अने ट्रेनर तरीके तेओ कार्यरत छे अने छेल्ला 3 वर्षमां तेमणे 50 थी पण वधारे परिवारोने फाइनान्शियल फ्रीडम पोताना जीवनमां केवी रीते लाववी अने पर्सनल फाइनान्शियल प्लानिंग केवी रीते करवुं ते अंगेनुं मार्गदर्शन पूरुं पाडी तेमना जीवनने एक नवो ज वळांक आप्यो छे। जी हाँ मित्रों, मारा पिताजी पण एक ट्रेनर अने कोच छे फाइनांस फील्डमां। तो चलो फाइनान्शियल कोच अने ट्रेनर एवा मारा पिताजी श्री देवेंद्र रामकृष्ण पंड्या ने आपणे मळीए अने मारा जन्मथी लईने अत्यार सुधीनी मारा उछेरनी एटले के एमना आ दिव्यांग बाळकना बाळ उछेरनी एमनी संघर्ष यात्रा विषे आपणे वातचीत करीए। तो थैंक यू वेरी मच। हूँ मारा पप्पा ने खूब खूब आभार मानीश वंदन साथे के तेओ मारा गिफ्टेड पेरेंटिंग शो में आव्या अने तेमनी जीवन यात्रा थी आप सौने प्रेरणा आपवा तैयार थया छे। तो खूब खूब आभार पप्पा। तो मारो पहलो ये सवाल है कि मारो जन्म थयो अने खबर पड़ी के मारो करोड़रज्जुनो छेल्लो मणको खुल्लो छे अने एनुं ऑपरेशन करवुं पड़शे अने त्यार पछी जे खबर पड़ी के मारी दिव्यांगता आवी छे आ विषयनी जे वात छे
તેને વિગતે વાત કરો અને તમે અને મમ્મીએ જે મારી આ દિવ્યાંગતા છે એને કેવી રીતે સ્વીકારી, તમારી શું માનસિક તૈયારી તમે કરી તે વિશે આપણા દર્શકોને વાત કરો. નમસ્તે. હાર્દિકના જન્મના 24 કલાકમાં જ જ્યારે ડૉક્ટરે ઓપરેશન કરવાનું કહ્યું ત્યારે એક ચિંતા હતી, ચિંતાની લાગણી હતી. ડૉક્ટરે જન્મના 24 કલાકમાં જ એનું ઓપરેશન કર્યું અને ઓપરેશન થયા બાદ તેમણે એક સલાહ આપેલી કે આ બાળકનું ઓપરેશન સક્સેસફુલ થયું છે, પણ કાં તો એ મેન્ટલી રિટાયર્ડ થઈ શકે, કાં તો એના કમરથી નીચેના ભાગમાં સેન્સેશન ન આવે. આ વાતની જાણ થઈ ત્યારે થોડોક આંચકો જરૂર લાગે, પણ પછી એને ભગવાનનો પ્રસાદ માની અને અમે એને સહજ સ્વીકારી લીધો. એના ઉછેરમાં અમને એટલી કોઈ મોટી તકલીફ નથી પડી. હા, જરૂરથી એને જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે અમારે એને સાથ સહકાર આપવો પડે અને એ પ્રમાણે અમે એને એકદમ નોર્મલ બાળકની જેમ જ સ્વીકારી લીધું હતું. મારા જન્મના એક જ વર્ષમાં મારું બીજું પણ ઓપરેશન થયું અને ત્યાર પછી મારું જીવન એક નોર્મલ, જેમ કહેવાય કે નોર્મલ પાટા ઉપર જઈ રહ્યું હતું. ત્યારે મારા બાળપણમાં આપણા સમાજનું, આપણી આજુબાજુના જે મારી ઉંમરના જે બાળકો હોય એમનું મારા પ્રત્યેનું વલણ, આપણે સમાજના બીજા લોકોનું મારા પ્રત્યેનું વલણ કે તમારા પ્રત્યેનું વલણ એ કેવું રહ્યું એ વિશે આપણા દર્શકોને વાત કરી. સમાજમાં કે આજુબાજુના બાળકોનું તારા હાર્દિક પ્રત્યેનું વર્તન આમ નોર્મલ રહે. નો ડાઉટ કે ઘરની બહાર રમવા જઈ શકતો નહોતો, પણ આજુબાજુના બાળકો એની જોડે રમવામાં ખૂબ આનંદ મેળવતા. અમારા માટે તો હાર્દિક એ ભગવાનનો પ્રસાદ જ છે અને એટલા માટે અમને તો ક્યારેય ઓછું લાગ્યું નથી અને અમે હિંમતભેર એને પ્રોત્સાહન આપતા રહ્યા અને એ રીતે એનું બાળપણ પૂરું થયું. મારા ભણતરની જે શરૂઆત થઈ એમાં પણ એક એવો બનાવ છે જે આપણે એક રીતે કહીએ તો આંખ ખોલનારો અને એક રીતે કહીએ તો કદાચ નિરાશ કરનારો એ જે બનાવ છે એ બનાવ વિશે વાત કરીએ. અને મારા ભણતરમાં એક માતા પિતા તરીકે તમને અને મમ્મીને શું શું તકલીફો પડી મારા ભણતર દરમિયાન અને કઈ રીતે એ તકલીફોને તમે પાર પાડી, કારણ કે તમે મને ગ્રેજ્યુએશન સુધી ભણાવ્યો છે, તો એ મારી ભણતરની યાત્રામાં તમને શું શું તકલીફો પડી અને તેને તમે કઈ રીતે પાર પાડી? 6 વર્ષનો થયો ત્યારે હાર્દિકને નોર્મલ બાળકોની સ્કૂલમાં જ એડમિશન લીધું હતું, પરંતુ સ્કૂલના શિક્ષકો અને બાળકોનું હાર્દિક પ્રત્યેનું જે વલણ હતું એ જોઈતા અમને એવું લાગ્યું કે અગર આ સ્કૂલમાં જો ભણશે તો એને ઇન્ફિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ લાગુ પડી જશે
અને તો એ આગળ નહીં વધી શકે. એટલે અમે એને સ્કૂલમાંથી ઉઠાવી લીધો અને બીજી સ્કૂલમાં અપંગ માનવ મંડળમાં એને દાખલ કર્યો, જે 10 ધોરણ સુધી સતત રીતે સારી રીતે ભણી શક્યો. અમે ક્યારેય એના માટે ટ્યુશન નથી રાખ્યું, કારણ કે એની મમ્મી અને બંને બહેનો એને ભણવામાં મદદ કરતી, એને પ્રોત્સાહન આપતી. એ રીતે એનું 10મા ધોરણ સુધીનું શિક્ષણ પૂરું થયું. 11 અને 12ના ધોરણનું શિક્ષણ એનું નોર્મલ બાળકોની સ્કૂલમાં જ થયું. અને આનંદની વાત તો એ છે કે એ વર્ષે એને કમ્પ્યુટરમાં હાઈએસ્ટ માર્ક માટે એને ઇનામ પણ મળ્યું હતું, જે એના માટે પ્રથમ ઇનામ હતું. અને એ માટે એને પોતાને પણ એક કોન્ફિડન્સ વધ્યો અને એક માતા પિતા તરીકે અમને પણ થયું કે ના, એ કંઈક કરી શકે છે. ત્યારબાદ એનું ગ્રેજ્યુએશન માટે ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગનો કોર્સ પહેલાં કર્યો. એના માટે અમારે ટીચરને ઘરે બોલાવવા પડતા હતા. ટીચર એમને પૂરેપૂરું ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગનું કામ શીખવાડી દીધું. ત્યાર પછી એને મનની એક ઈચ્છા હતી કે મારે ગ્રેજ્યુએશન કરવું છે, તો ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં એક્સ સ્ટુડન્ટ તરીકે એણે એડમિશન લીધું અને BA વિથ સંસ્કૃત સાથે એણે પોતાનું ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કર્યું. આ દરમિયાન પણ આશ્ચર્યની વાત એ છે કે જ્યારે લોકો એવું કહે કે BA વિથ સંસ્કૃત થવું એ બહુ અઘરી વાત છે, જ્યારે હાર્દિકે બહુ સરળતાથી પ્રથમ પ્રયત્ને પૂરેપૂરું ગ્રેજ્યુએશન કર્યું, એ માટે ખરેખર હું ગૌરવ અનુભવું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. સાચું કહું તો આ જે કંઈ પણ મેં કર્યું છે એમાં બધો જ ક્રેડિટ પપ્પાએ મને આપવા પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ બધો જ ક્રેડિટ મમ્મી અને પપ્પાનો જાય છે. કારણ કે શરૂઆતના જે મારા ભણતરના વર્ષો હતા એમાં 5મા ધોરણ સુધી મમ્મી ભણાવતી હતી. 5માથી 8મા ધોરણ સુધી પપ્પાએ મને ભણાવ્યું છે, મને હોમવર્ક કરાવતા. અને ત્યાર પછી મારી બે બહેનો મને ભણાવતી અને મને તૈયાર કરતી પરીક્ષા માટે. એટલે અને ખાસ કરીને એટલા જ માટે મમ્મી પપ્પા અને બહેનોનો સાથ સહકાર રહ્યો, એના જ કારણે મારે ટ્યુશન કે ક્લાસીસની જરૂર નથી પડી. એવું નથી કે હું એટલો બધો હોશિયાર હતો કે મારે કોઈ ક્લાસ કે ટ્યુશનની જરૂર ન પડે, પરંતુ મારી પાસે 4 એવા શિક્ષકો હતા જે ઘરે બેઠા મને એક ઉત્તમ શિક્ષણ આપી રહ્યા હતા. એટલે હું એમ કહીશ કે અહીંયા ક્રેડિટ પૂરેપૂરો મારા પરિવારને જાય છે. અને આજે હું જે કાંઈ પણ કરી રહ્યો છું એમાં પણ સૌથી મોટો ફાળો 99% ફાળો મારા પરિવારનો, મારા પપ્પાનો અને મમ્મીનો છે, એમ હું કહીશ. પપ્પા, હવે હું એમ કહીશ કે આપણા દર્શકોને તમે એ વાત કરો કે મારું ભણતર પૂરું થયું ત્યાર પછી એક માતા પિતા તરીકે, એક પિતા તરીકે તમારા પણ મનમાં એક એવી લાગણી હશે કે દીકરો પગભર થઈ જાય, ભલે ચાલતો નથી પણ તોય પગભર થઈ જાય, કમાતો જમાતો થઈ જાય અને એક રીતે કહીએ કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બની જાય, કે જેથી આગળ જતા એને ક્યારેય કોઈના સહારે ન રહેવું પડે. એવી લાગણી તમને પણ થઈ હશે. તો મને ભણતર પછી પગભર કરવા માટે જોબ કે બિઝનેસ તરફ આગળ વધારવામાં તમને કઈ ચેલેન્જીસ નડી અને કઈ રીતે તેને તમે ફેસ કરી અને કઈ રીતે તમે એને જોતા હતા, કઈ રીતે તમે એ વિચારોને તમે સકારાત્મકતા તરફ લઈ ગયા?
ભણતરની વાત કરું ત્યારે વચ્ચે એક બહુ દુઃખદ અનુભવ મતલબ એક પ્રસંગ બની ગયો. હાર્દિક જ્યારે 11મા ધોરણમાં હતો ત્યારે એના મમ્મીનું દેહાંત થયું અને બીજે જ અઠવાડિયે 11મા ધોરણની એક્ઝામ હતી. છતાં પણ હિંમત રાખી અને એણે પોતે 11મા ધોરણની પરીક્ષા આપી, ઉત્તીર્ણ થયો. 12મા ધોરણની પરીક્ષાના બરાબર 2 મહિના પહેલાં એટલે કે જાન્યુઆરીમાં 2006માં એની બંને કિડની ફેલ થઈ ગઈ અને તાત્કાલિક એને ડાયાલિસિસ ઉપર જવું પડ્યું. આ તકલીફો છતાં 12મા ધોરણથી માંડીને બાકીની બધી જ પરીક્ષાઓ, BA20 સંસ્કૃત સુધીની પરીક્ષાઓ, કાં તો એ ડાયાલિસિસમાંથી સીધો પરીક્ષા આપવા જતો, કાં તો પરીક્ષામાંથી સીધો ડાયાલિસિસમાં જતો. આ રીતનો એનો ક્રમ હતો. એની પરીક્ષા દરમિયાન મારે એને મૂકવા માટે જવું પડતું, એને લેવા માટે જવું પડતું, પણ એ તકલીફ નથી. મુખ્ય આશય છે એનો ધ્યેયને પહોંચવાનો. હવે હાર્દિકભાઈએ કહ્યું તેમ સાચે દરેક મા બાપને એવી ઈચ્છા હોય કે એમનું બાળક પગભર થાય અને જાતે કમાતો થાય, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થાય. એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થવા માટે એણે ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગનો કોર્સ કરી અને પોતે પોતાનો વ્યવસાય કલ્પદેવ ડિઝાઇન વર્લ્ડ નામની એક કંપની ખોલી અને એણે ફ્રીલાન્સિંગ ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગનું કામ શરૂ કર્યું. આ કામ કરવાથી એનો ઉત્સાહ વધ્યો. મને પણ એમ થયું કે ના, હવે એ થોડું થોડું ધીમે ધીમે પોતાના પગ ઉપર ઊભો થઈ જશે. અને આ પ્રમાણે એણે ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગ કર્યું, એનો લાભ લઈ અને પોતે પોતાની એક નાનકડી કંપની કલ્પદેવ ડિઝાઇન વર્લ્ડ નામની સ્થાપી અને એના વ્યવસાયની શરૂઆત કરી. આ વિચાર જ્યારે મારા પણ મનમાં આવ્યો અને મેં આ વાત કરી તમને, ત્યારે તમારા મનમાં શું ભાવ હતા અને તમે કયા વિચાર સાથે સહમતિ આપી? કારણ કે મને ખ્યાલ છે કે હંમેશા તમને એ ચિંતા રહેતી, વિચાર રહેતો કે હું જેટલું વધારે સ્ટ્રેસ લઈશ એટલી મારી તબિયત બગડશે. એ તમને ખ્યાલ જ હતો. તો એ ચિંતા હોવા છતાં તમે મને સહમતિ આપી આ મારું કામ શરૂ કરવાની, આ કંપની શરૂ કરવાની અને ફ્રીલાન્સ ગ્રાફિક ડિઝાઇનર તરીકે કામ કરવાની જે તમે મને સહમતિ આપી, એ સહમતિ પાછળનો આપનો વિચાર એ શું હતો? સહમતિ આપવી એના કરતાં હાર્દિકનો જે ઉત્સાહ હતો, જે કોન્ફિડન્સ હતો, એ જોતાં મને એવું લાગ્યું કે ના, અગર હું એક ડગલું પાછળ પડીશ તો હાર્દિક કદાચ 10 ડગલા પાછળ જતો રહેશે. અને એથી જ બધી જ વસ્તુનું ધ્યાન રાખી અને એની તબિયતનું પણ ધ્યાન રાખી, એને વધારે સ્ટ્રેસ ના પડે એનું પણ ધ્યાન રાખી અને એને એના કાર્યમાં પ્રોત્સાહન આપવાનું મેં નક્કી કરેલું. ઓકે, આ એક ખરેખર હું એમ કહીશ કે એક દિવ્યાંગ વ્યક્તિ માટે નહીં, પરંતુ કોઈ પણ બાળક માટે અને કોઈ પણ બાળકના માતા પિતા તરીકે આ વ્યક્તિ આ જે મેસેજ છે એ હું પહોંચાડવા માંગીશ કે બાળકને હંમેશા તેને જે કરવું હોય તેમાં એને પ્રોત્સાહન આપવું, તેને સાથ સહકાર આપી તેને એન્કરેજમેન્ટ આપવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે. કારણ કે
બાળકનો વિકાસ ત્યારે જ થાય છે. આજે મારો આ જે વિકાસ થયો છે એ વિકાસ પાછળ સૌથી મોટું જો પરિબળ હોય તો એ આ જ છે કે મને જ્યારે પણ કંઈ પણ કરવું હોય ને તો એ કરવાની છૂટ આપવામાં આવી છે, અને સાથે સાથે સાથ અને સહકાર, માર્ગદર્શન યુક્ત સાથ સહકાર. જ્યાં ક્યાંક હું ખોટો પડતો હોઉં ત્યાં મને સમજાવીને કે અહીંયા તો ખોટો પડે છે, ત્યાં ત્યારે સુધાર કરીને આગળ આ રીતે વધવાનું છે, એ રીતે સાચા માર્ગદર્શક બનીને મને સાથ સહકાર આપ્યો છે. અને એટલે આજે હું આપ સૌની સામે આ રીતે છું. એટલે ખરેખર માર્ગદર્શક બની એન્કરેજમેન્ટ આપીને જો બાળકોને આપણે આગળ વધવા કરીએ મદદ, તો ચોક્કસપણે દરેક બાળક પોતાના માતા પિતાને ગર્વ અપાવી શકે છે. આજે હું એમ એક વાત કહીશ કે મેં જ્યારે ગ્રેજ્યુએશન કરવાની વાત કરી, ગ્રેજ્યુએશન મારે કરવું છે, મારે એક જુસ્સો હતો કે બધા ગ્રેજ્યુએશન કરે છે, હું 12મું પાસ કેવી રીતે કહું, આવી એક લાગણી હતી. અને મેં જ્યારે પપ્પાને વાત કરી કે મારે આ કરવું છે, એ સમયે પપ્પાએ તો તરત જ હા પાડી દીધી કે હા આપણે કરવાનું છે. અને એમણે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી, યુનિવર્સિટીમાં જઈને તપાસ કરીને ફોર્મ લઈ આવો, આ તે બધું જ. પપ્પાએ મારી બહેનને આ વાત કરી દીધી કે ફોર્મ લઈ આવજે અને આપણે ભરી દઈશું. કારણ કે પપ્પા આણંદ જતા ઓફિસ સવારે 5 વાગ્યાથી રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી સમય જ ના હોય, એટલે મારી બહેનને કહેલું અને એ રીતે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી. પરંતુ મારા ઘર પરિવારના બીજા અમુક લોકોએ અને મારા પપ્પાના પણ અમુક મિત્ર વર્તુળ તરફથી એવું કહેવામાં આવ્યું કે શું કરવા એને ભણાવવું છે, શું કરવા એને એની પાછળ આ રીતે ખર્ચો કરવો છે. આ શબ્દો મેં પોતે પણ સાંભળેલા છે. મારી હાજરીમાં આવા શબ્દો ઘણી વખત કહેવાયા પણ છે, તો મારી ગેરહાજરીમાં પણ કહેવાયા જ હશે. ત્યારે આ બધા શબ્દોને કાઉન્ટર કરીને મારા છોકરાને ભણવું છે એટલે હું ભણાવીને રહીશ, ગમે તે થાય, ગમે તે સંજોગોમાં. આ શબ્દોથી કાઉન્ટર કરીને મારા પપ્પાએ મને ભણાવ્યો, આગળ વધાર્યો. અને હું એમ કહીશ કે હું આજે જ્યાં છું ત્યાં પહોંચાડવા માટે લાખોનો ખર્ચો કર્યો છે મારા પપ્પાએ. અને એ વખતે પણ સમાજના ઘણા બધા લોકોએ વિરોધ નોંધાવ્યો, મીઠા શબ્દો કે કડવા શબ્દો કોઈ પણ રીતે, પરંતુ વિરોધ નોંધાવ્યો. અને એ વિરોધનો સકારાત્મકતાથી સામનો કરીને મારા પપ્પાએ મને અહીંયા સુધી પહોંચાડ્યો છે. એટલે ખરેખર હું એક વ્યક્તિ તરીકે સમાજને એક સંદેશ આપીશ કે પોતાના બાળકોને હંમેશા જે કરવું હોય એ કરવા માટે સાથ સહકાર અને એ પણ માર્ગદર્શન યુક્ત સાથ સહકાર ચોક્કસ આપજો. ચોક્કસ તમારું નામ આખી દુનિયામાં ઉજ્જવળ એ બાળક કરશે. હવે પપ્પાને હું એક બીજો સવાલ કરીશ કે એક સામાન્ય વ્યક્તિ તરીકે, માતા પિતા તરીકે તો તમે એક ભગવાનના પ્રસાદ તરીકે મને સ્વીકાર્યો, મારી દિવ્યાંગતાને સ્વીકાર્યો, પરંતુ એક સામાન્ય વ્યક્તિ તરીકે અને એક માતા પિતા તરીકે પણ જો હું પૂછું તો તમે મારી દિવ્યાંગતાને કઈ રીતે જુઓ છો? આપણે જેને દિવ્યાંગ કહીએ છીએ, એટલે મોદી સાહેબે આવ્યા પછી દિવ્યાંગ શબ્દનો ઉપયોગ શરૂ થયો. પહેલા તો વિકલાંગ કહેવાત. મોદી સાહેબના એ દિવ્યાંગ શબ્દને જ અગર સંધિ છૂટી પાડીએ તો દિવ્ય અંગ વાળો વ્યક્તિ, જે વ્યક્તિને
તકલીફ હોય, જે વ્યક્તિ ફિઝિકલી ચેલેન્જ હોય, એ વ્યક્તિ પાસે એક દિવ્ય અંગ પણ હોય છે. તો એ દિવ્ય અંગ દ્વારા તે કરિશ્મા કરી બતાવે છે, અને એનો મને સાક્ષાત ઉદાહરણ હાર્દિકભાઈ મળ્યા છે. કારણ કે એમને ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગ કો, અભ્યાસની બાબતમાં કો, ગમે ત્યારે પણ એમણે એમનો કોન્ફિડન્સ ગુમાવ્યો નથી. આજે જ્યારે હાર્દિકભાઈ ભારતના પહેલા દિવ્યાંગ માઇન્ડ ટ્રેનર તરીકે ઓળખાય છે, ત્યારે એમને પણ ટ્રેનિંગ લેવી જ પડે, પણ એમનો જે કોન્ફિડન્સ અને સાથે શારીરિક તકલીફ એટલે કે ડાયાલિસિસમાં જવાનું હોવા છતાંય પહેલા 4 દિવસ અને પછી 10 દિવસ લોનાવાલા ટ્રેનિંગમાં વિધાઉટ ડાયાલિસિસ, એક પણ ડાયાલિસિસ કરાવ્યા વગર તે પોતાની ટ્રેનિંગ કમ્પ્લીટ કરી શક્યા, તેનું એકમાત્ર સબૂત છે તેમનો કોન્ફિડન્સ. તેમનો ટ્રેનિંગ દરમિયાન એટલો જોરદાર માઇન્ડસેટ થઈ ગયો હતો કે જેને કારણે આજે એ પોતે, પહેલા 3 ડાયાલિસિસ હતા, હવે 2 ડાયાલિસિસ થયા છે. દવાઓ અઢળક હતી, આજે દવાઓ જરા પણ નથી, અથવા તો સામાન્ય છે, SOS પર છે. મતલબ કે જ્યાં જ્યાં તમે તમારો કોન્ફિડન્સ રાખો છો, ત્યાં ત્યાં સાથે તમને સપોર્ટ કરનાર કોઈ અગર મળી જાય છે, તો એનું પરિણામ હંમેશા ઉત્તમ જ આવે છે. ભારતના પહેલા દિવ્યાંગ માઇન્ડ ટ્રેનર તરીકે ઓળખાવાનું જ્યારે હાર્દિકભાઈનું નામ થયું, ત્યારે હું પોતે એવો ગર્વ અનુભવું છું કે આજે મને લોકો હાર્દિકભાઈના પપ્પા તરીકે ઓળખે છે. મને એ વાતનું ગૌરવ છે કે જ્યારે હું હાર્દિકભાઈના પપ્પા તરીકે ઓળખાઉં, ભારતના પહેલા દિવ્યાંગ માઇન્ડ ટ્રેનરના પપ્પા તરીકે ઓળખાઉં, એનાથી વિશેષ શું જોઈએ. આગળ હું જો વાત કરીશ તો આમ તો હું જે દિવ્યાંગજનના માતા પિતા હોય એમને પૂછું છું, અથવા તો જે દિવ્યાંગજન છે જેમના હું ઇન્ટરવ્યુ લેતો હોય એમને હું પૂછું છું. પણ આ સવાલ હું નહીં પૂછું પપ્પાને, પરંતુ હું આ વાત કહીશ કે મારી જે કાંઈ પણ સિદ્ધિઓ મેં મેળવી છે, એ સિદ્ધિઓ મેળવવામાં મારી મહેનતને હું માત્ર ને માત્ર કદાચ 0.01% કે 0.02% માં ગણાવીશ. બાકીની બધી જ મહેનત, બાકીનો બધો જ સાથ સહકાર, બધું જ હું કહું તો એ મારા પિતાજીનું છે, મારા પપ્પાનું છે. મને આજે એવોર્ડ મળ્યો છે, અથવા તો મને જે 6 એવોર્ડ મળેલા છે, મેં જે કાંઈ પણ અત્યાર સુધીમાં કર્યું છે, મારો શાળાકીય ભણતર પૂરું કરવું, મારું કોલેજ પૂરું કરવું, મારું ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગનો કોર્સ કરવો, મારી કંપની સ્થાપવી, મારું આ ટ્રેનિંગ ફિલ્ડમાં આગળ વધવું, કે પછી આજે 5 કંપનીઓ ચલાવવી, આ કંઈ પણ હોય, આ બધી જ સિદ્ધિઓ માત્ર ને માત્ર મારા પિતાજીના કારણે છે. હું આ સવાલની વાત કરું તો સવાલ એવો કે એક દિવ્યાંગના માતા પિતા તરીકે તમે તમારા બાળકની સિદ્ધિઓમાં તમારું શું યોગદાન છે, એવો મારો સવાલ હોય છે. પરંતુ આજે આ સવાલ હું પૂછીશ નહીં, પણ હું જવાબ આપીશ કે સંપૂર્ણ યોગદાન મારા પિતાજીનું છે અને મારા મમ્મીનું છે. મારા મમ્મીની હું વાત કરું અહીંયા આ ઇન્ટરવ્યુની અંદર, તો એવું છે કે મારા જન્મ વખતે આપણા હિન્દુ શાસ્ત્રોમાં એવું લખાયેલું છે કે
એવું એક રિવાજ છે કે બાળક જન્મે એટલે જન્મની સાથે જ એના જન્માક્ષર બનાવવામાં આવે, અને એ જન્માક્ષર બનાવવા માટે મારા મમ્મી પપ્પા અમારા કુલગુરુ પાસે ગયા અને એમને બધી વિગતો આપીને કહ્યું કે જન્માક્ષર બનાવવાના છે. ત્યારે એમણે જન્માક્ષર બનાવવાની ના પાડી. એમણે કહ્યું કે ન બનાવશો, કારણ કે હાર્દિકનું જે જીવન છે એ ખૂબ જ ટૂંકું છે અને માત્ર 16 વર્ષની ઉંમરે તે એની ઉંમર છે. હવે બરાબર મારી 16 વર્ષની ઉંમરે મેં મારી મમ્મીને ગુમાવી, અને હું કદાચ હું જ્યારે સ્મશાને અગ્નિદાહ માટે ગયો ત્યારે કે લગભગ કદાચ એ સમયે એકદમ જ જાણે મારા કાનમાં આવીને ભગવાને મને એવું કહ્યું કે બેટા, તને આ જે જીવન મળ્યું છે એ નવજીવન તારી મમ્મીનું આપેલું છે. કારણ કે જ્યારે એને ખબર પડી કે તારું માત્ર 16 વર્ષનું જીવન છે, ત્યારથી એને પ્રાર્થના કરવાની શરૂઆત કરી દીધી હતી કે મારું અડધું જીવન મારા બાળકને આપી દો, પણ એને જીવાડી દો, ભલે લઈ લો પણ મારા બાળકને જીવાડી દો. અને એની એ પ્રાર્થનાને મેં સ્વીકારીને આજે એ મારા પાસે આવી ગઈ છે અને એનું અડધું જીવન તને મળી ગયું છે, અને એટલે તારે એ સાર્થક કરી બતાવવાનું છે. આવો સંદેશ જાણે ભગવાને મને મારા કાનમાં આવીને કહ્યો હોય એવું મને એવી અનુભૂતિ થઈ, અને મેં સંકલ્પ કર્યો કે ના, મારી મમ્મીએ મારા જીવનને વધારવા માટે પોતાના જીવનનું બલિદાન આપ્યું છે. અને જેમ જેમ હું મોટો થતો ગયો, કારણ કે 16 વર્ષની ઉંમરે મેં મારી મમ્મીને ગુમાવી હતી, એટલે એ વખતે તો કોઈ સમજ જ ના હોય, પરંતુ જેમ જેમ હું મોટો થતો ગયો, પરિપક્વતા મારા અંદર આવી, મેં જોયું કે મારી મમ્મીએ એના જીવનનું બલિદાન આપ્યું છે, તો મારા પપ્પાએ એમના સપનાઓનું બલિદાન આપ્યું છે, એમની ઈચ્છાઓનું બલિદાન આપ્યું છે, અને સમગ્ર જીવન મારા જીવનને સાર્થક કરવા માટે, મને કંઈક પ્રાપ્ત કરાવવા માટે, મને કંઈક અપાવવા માટે, સર્વોત્તમ અપાવવા માટે, મને માન સન્માન આ સમાજમાં, આ દુનિયામાં માન સન્માન અપાવવા માટે મારા પપ્પાએ એમનું સમગ્ર જીવન ખર્ચી નાખ્યું. અને એટલે જ આજે હું આપ સૌની આગળ ભારતના પહેલા દિવ્યાંગ માઇન્ડ ટ્રેનર તરીકે છું. અને એટલે જ ખાસ મને એક એવી પ્રેરણા મળી કે મારે મારા મમ્મી પપ્પા બંનેનું નામ દુનિયામાં રોશન કરવું છે. અને એટલે જ મેં મારું જે મિડલ નેમ છે એને બદલ્યું, કલ્પદેવ કરી દીધું. મારી મમ્મી કલ્પના અને મારા પપ્પા દેવેન્દ્ર ના બંનેના નામનું મિક્સચર કરીને, કલ્પનાનું કલ્પ અને દેવેન્દ્રનું દેવ, એ ભેગું કરીને કલ્પદેવ બનાવ્યું. અને આજે હું ક્યાંય પણ જાઉં મારી ઓળખ હાર્દિક કલ્પદેવ પંડ્યા તરીકે આપું છું. કારણ કે મારું એક સપનું છે કે દુનિયાના સ્તરે મારા મમ્મી પપ્પાનું નામ રોશન થાય અને દુનિયા મારા મમ્મી પપ્પાને ઓળખે. કારણ કે આજે હું જે કાંઈ પણ છું એ મારા મમ્મી પપ્પાના લીધે છે. તો છેલ્લે આ ઇન્ટરવ્યુની ના અંતમાં હું મારા પપ્પાને એક સવાલ પૂછીશ, કે એક માતા પિતા તરીકે, એક પિતા તરીકે, તમે એક દિવ્યાંગ વ્યક્તિના પિતા તરીકે તમે સમાજને શું સંદેશ આપશો? એવા સમાજ છે જ્યાં આપણે એવા ઘણા બધા દાખલા જોઈએ છે કે એક દિવ્યાંગ જો બાળક જન્મે તો તેને એક ખૂણામાં બેસાડી રાખવામાં આવે છે. કદાચ અમુક ઉંમર પછી દિવ્યાંગતા આવે તો ઓર ખાસ એક જગ્યાએ બેસાડી રાખવામાં આવે, એક રૂમમાં પૂરી રાખવામાં આવે, ત્યાં જમવાનું ને બધું આપી દેવામાં આવે, અને એમ માનવામાં આવે કે હવે એ બોજ રૂપ છે
આપણા ઉપર, આવી માન્યતા ધરાવતા આ સમાજને તમે શું સંદેશ આપશો? તમારું બાળક દિવ્યાંગ હોય કે પછીથી એનામાં દિવ્યાંગતા આવે, ભગવાનની મરજી સિવાય કશું જ થતું નથી. અગર દિવ્યાંગતા આવી છે તો એ પણ એક ભગવાનનો શુભ સંકેત છે. એને કંઈક વધારાનું આપેલ છે, જેમ મેં આગળ કહ્યું કે એક દિવ્ય અંગ આપેલું છે. તો એ પ્રમાણે એને ક્યારેય તુચ્છકારશો નહીં. એને ખૂબ જ પ્રેમથી, જેમ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, ભગવાનને આપણે વહાલ કરીએ, એવી રીતે તમારા બાળકને પણ વહાલ કરજો. એની ઈચ્છાઓનું બલિદાન ક્યારેય ન આપશો. એને પ્રોત્સાહન આપજો, એને હિંમત આપજો અને કંઈક કરી દેખાડવાની એને પ્રોત્સાહન આપજો. તો જરૂરથી તમને પણ તમારા બાળકને માટે ગૌરવ અનુભવવાનું મન થશે. અંતમાં હું ફક્ત એક જ કહીશ કે ધાર્યું ધણીનું થાય, અને એમાં આપણે સૌ રાજી થવાનું છે. પછી એ દિવ્યાંગતા હોય, માંદગી હોય કે પછી સુખ શાંતિ હોય. હું ફરીથી દરેકને એ સંદેશ આપીશ કે તમારા બાળકોને પ્રેમથી ઉછેરજો, એને કોન્ફિડન્સ આપજો, એને પ્રોત્સાહિત કરજો અને એને આગળ વધવાની તક આપજો. ખૂબ ખૂબ આભાર પપ્પા કે તમારા જીવન સંઘર્ષની જે આ યાત્રા હતી એ યાત્રા વિશે મારા દર્શકોને તમે વાત કરી. અને ખરેખર હું એમ કહીશ કે હું પોતે ખૂબ જ ભાગ્યશાળી પોતાને ગણું છું કે મને આવા માતા પિતા મળ્યા કે જેમણે પોતાના બાળકને ક્યારેય બોજરૂપ ન ગણીને પોતાના બાળકને એક સામાન્ય બાળકની જેમ જ ઉછેર આપ્યો અને એક સર્વોત્તમ ઉછેર આપ્યો કે એ દિવ્યાંગ બાળક પણ પોતાના પગભર બની સ્વતંત્રતાથી પોતાનું જીવન સન્માનભેર જીવી શકે એવી શક્તિ તમે પ્રદાન કરી છે. ખરેખર એક ઉમદા ઉદાહરણ આપે સમાજને પૂરું પાડ્યું છે. ખૂબ ખૂબ આભાર પપ્પા. અને હું પણ ચરણ વંદના સાથે હું તમને અને મમ્મીને હું ચરણ વંદના કરું છું કે ખરેખર હું ભાગ્યશાળી છું અને ભગવાનનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે મને આ માતા પિતાના ખોળે જન્મ આપ્યો છે. ચાલો મિત્રો, આ સાથે જ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હું જે ગિફ્ટેડ પેરેન્ટિંગ ઇન્ટરવ્યુ સિરીઝ લઈને આવી રહ્યો છું એ દરેક ઇન્ટરવ્યુની અંદર એક નવો સંદેશ છે, એક નવી પ્રેરણા છે. એ પ્રેરણા સમાજમાં પ્રવર્તમાન થાય અને એક સુંદર બદલાવ આપણા સમાજમાં આવે એવી શુભેચ્છાઓ સાથે હું આપ સૌની રજા લઉં છું. खूब खूब आभार. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.